नमस्कार, जगबानी टीवी देख रहे दर्शकों का सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। मैं हाँ जतिन कुमार शर्मा। शाम के 6 वज चुके हैं तो समा हो चलिया न्यूज़ रूम बुलेटिन लाइव का। इस बुलेटिन के विच असीं गलबात करांगे पंजाब दे नाल जुड़ियां हुई कुछ अहम खबरों की, खास करके किसानी अंदोलन जो कि किसान पिछले 45 दिनों तो भी वध दिनों तो लगातार दिल्ली के बॉर्डर के उत्ते बैठे हुए हैं। उन्होंने नाल की अपडेट है उसके बारे भी असीं दसांगे। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों बारे की कहा, सरकार बारे की कहा, केंद्र सरकार नूं सुप्रीम कोर्ट ने एक झाड़ पाई है, उसके बारे की कहा सी, उसके बारे भी गल करांगे। लेकिन सब तो पहला असीं चलदे हां वाराणसी, उत्तर प्रदेश चलदे हां वाराणसी। उत्थे एक बीजेपी नेता सीगे, उन्हां दे नाल कुटमार हुई है। वो असीं तुहानूं तस्वीरां दिखाने वाराणसी तो की तस्वीरां सीगियां, जिस तरीके की कारण सी ये तस्वीरां इस वक्त थोड़ी स्क्रीन के उत्ते चल रही ने। बीजेपी नेता दे नाल कुछ लोग खह रहे ने और जबरदस्त बहस हो रही है तो उस तो बाद बीजेपी नेता दे नाल हाथोपाई भी की गई। जो बीजेपी नेता ने MLA रह चुके ने, वो उन्हां दा नाम है माया शंकर पाठक। इन्हां ते आरोप लगे ने कि एक विद्यार्थन नाल छेड़छाड़ की सी, जिस तो बाद आम लोगों ने उसके परिवारक मैंबरां नाल मिल के साबका बीजेपी विधायक ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਬਕਾ BJP ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, MP ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨੇ भारतीय जनता पार्टी के वलों। पर जो हरकत की गई सी उसका हुण उन्होंने खामियाजा भुगतना पिया है। पुलिस नूं कॉल बाद विच दित्ती गई, पर सब तो पहला मापिया ने कुछ आम लोगों के नाल मिल के पहला तो उत्थे जबरदस्त बहस की, फिर उस तो बाद उन्होंने सिर तो उन्होंने पगड़ी जो टोपी है वो उतार दी जाती है तो बाद विच हथोपाई भी की जाती है। वाराणसी दियां ये तुसीं तस्वीरां देख रहे हो किस तरीके नाल साबका BJP MP जो MLA ने उन्होंने छेड़खानी का हरजाना भुगतना पिया वा। वाराणसी दियां सीधियां तस्वीरां। पहले मिलावा क्या यार बात करते हो? पहले आप हैं काम करते बाद राज्य को ऐसे काम करता हमसे बात करने दो यार। चिल्ला रहे हो दुराट कैमरा लगा हुआ है, कोई CC कैमरा चिंता मत कर यार। नहीं चिंता क्या है, हमारी इज्जत नहीं रहेगी तो आपकी इज्जत कैसे रहेगी? आप नहीं है, आपकी इज्जत नहीं है तो मेरी इज्जत भी नहीं है। मेरे हमसे सुनिए बात, आपकी इज्जत है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। ब्राह्मण है आप, लेकिन आप नर्क में आप हमको नर्क में ठोक दिए। अरे मेरी बात सुनिए, आप छोड़िए मत करिए इनसे, हम बात नहीं करते। कोई लड़की पढ़ने आती है, लड़की पढ़ने आती है, मेरी बिटिया है, वो आप क्या आप मिलाइए, आपका विद्यालय खोला है, आप मिलाइए हाथ में छोड़ा उनका हाथ में। भैया बैठिए बैठा बस मेरी बात सुनो यार। तू यार बैठ चेंबर में बुला के अपने चेंबर में बुला के ये नर्सरी से लेके मत बनाइए। बस उसको कहिए
जो क्वेश्चन आपने किया है उसको करेक्ट बोलिए, इनकरेक्ट मत बनाइए। गलती किया तो बोलिए। 1500 वकील यहाँ अच्छी तरह से जाना हुआ, बस बता देती 1500 वकील यहाँ। माफी मांगिए पूरे माफी ना नहीं नहीं बस माफी ना पाठक की तब तक तो प्रेम भगतुआ ना मारा चैन ना भगतुआ कहा मैं तो क्या करके मारा बनाने कहीं रहोगे इतनी बड़ी रहल सबसे छोटा यहाँ की सबसे छोटी ये हमारा लड़का है ये वाला, जब से आप न्यू पढ़ी है यहाँ से पढ़ा है। अरे यही से पापा हाथ उठाओ में शर्म लगा था, हाथ उठावा में शर्म लगा था। भैया एकदम ना भैया अपने पीछे में सम्मान का बात है भैया, आपके घरे का बात, हमारे सम्मान का बात है, हमारे सम्मान का बात है। बस बता देती आपसे, सम्मान से बढ़ के कुछ ना, बस इतना आपसे बता देती, आप समझदार है। कहाँ में गलती हो गई माफी मांगा वही बात कुर्सी खिलिया, कुर्सी लिया, लिया। हमारे बिटिया के बदतमीजी के लिए वो पूरे भगतुआ चौमानी ना न्याय पंचायत छितौनी में केहू ना बदतमीज हुआ पूछना भैया कैसे पूछना है गलती है। सम्मानित व्यक्तियों में आप दोनों बार विधायक रह चुके हैं। आज मीडिया को बुला करके आपके सामने हमने कहा कि मीडिया हाईलाइट कर देंगे, क्या रह जाएगी आपको? 1 मिनट लगेगा, हाईलाइट करेंगे। दबा के बुलडोजर में आवाज मारा अरे इज्जत से बात कुछ बोले इज्जत ए बोलो यार, फालतू बात। एक आदमी गलती कर दिया, आप संस्था के मालिक और प्रबंधक पहले मिलावा तो बाहर नेताजी को क्या यार बात करते हो? पहले आप हमें पाकिस्तान करते बाद राज्य को ऐसे क्यों बात करते हो? हमसे बात करने दो यार, बात करने जा रहे हो। सीसी कैमरा लगा हुआ है, कोई सीसी कैमरा चिंता मत करे यार। नहीं चिंता क्या है, हमारी इज्जत नहीं रहेगी तो आपकी इज्जत कैसे रहेगी? आप नहीं है, आपकी इज्जत नहीं है तो मेरी इज्जत भी नहीं है। मैं हमसे सुनिए बात, आपकी इज्जत है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, ब्राह्मण है, ब्राह्मण है आप, लेकिन आप नर्क में आप हमको नर्क में ठोक दिए। अरे मेरी बात सुनिए, आप छोड़िए बात मत करिए इनसे, हम बात नहीं करते। कोई लड़की पढ़ने आती है, लड़की पढ़ने आती है, मेरी बिटिया है, वो आप क्या नहीं तो तुम्हारा वही विद्यालय खोला है, आप मिलाइए। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਇਆ ਸ਼ੰਕਰ ਪਾਠਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ 45 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ
ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕੁੱਦ ਪਿਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿੰਗਰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਲਗਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 85 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਟ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਇਸ ਓਵਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ। ਕੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਕਲੰਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਬੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਧਰਨਾ ਸਥਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੈਠੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਥ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸੀਜੀਆਈ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਿੱਖੀ ਝਾੜ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਨਿਚੋੜ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਹੋ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਇੰਨਾ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਹੋਲਡ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ 70+ ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਤੇ ਆਏਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਵੀ ਦਿਖਾਣ ਜੋ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਣ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਪਈ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੰਦਰਭ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੈਠਕਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਝਾੜ ਲਗਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰ ਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰੋ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 1.25 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ ਪਏ। ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਪਰ ਬੈਠਕ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਪਿਆ ਜਿੰਨਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਤੋੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸੋ ਕੋਰਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹੀ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰ ਦੇਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਤਨ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਰਟ ਸਟੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੂ? ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਤਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਧਿਰ ਵਾ ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ, ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟਾ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਆਰਡਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲੀ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਡਾਂਟਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2001 'ਚ ਇਹ ਕੀਤਾ, 2002 'ਚ ਉਹ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2001 ਤੇ 2 ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੁਣ 2020 ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਡੈਥਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੱਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇ ਕਰਨੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਹੋ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਸੇ ਪਾਸਿਓਂ 40 ਟਰਾਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹੋ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਬੈਠੇ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਕਸਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਰਹੰਦ ਉੱਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆ। ਨਾਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਨਸਾਲਵਿਸ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਵਕੀਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉੱਠ ਜਾਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਜੇਕਰ ਉੱਠਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਉੱਠਣ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਹਿਲ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਈ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਰਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 'ਚ ਫਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਮੇਟੀ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਆ ਇਹ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨਗੇ। ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰੋਗੇ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਿਪੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਰਫ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣ
ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਰਿਪੀਲ ਗੱਲ ਦੀ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਐਸੀ ਕਮੇਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੱਖਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਂ ਜੀ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਆਊਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਕੀ ਆ। ਸਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਜਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਪਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਖੂਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਫਾਂਸੀ ਮਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇਹਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ? ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੀ ਪੂਰਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਰਿਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਏ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਨੇ। 1995 ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਏ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਨੇ। 1995 ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਜਾਂ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਬੈਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆਵੇ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਟੀ ਰੁਮਾਣਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 2, ਜਿੱਥੋਂ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸਵਰਾਜਾਂ ਮਗਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾ ਕੇ ਪੱਟ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਤੇ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਰਾਈਟਰਾਂ ਤੇ, ਈਡੀ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੇਡ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਇਓ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਭੁੱਖਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਦੀ 31 ਪਾਇਓ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਭੁੱਖਦਾ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਅੱਜ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਪਹਿਲੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ, ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 2, ਜਿੱਥੋਂ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰੀਏ। ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਵਰਾਜਾਂ ਮਗਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾ ਕੇ ਪੱਟ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਤੇ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਰਾਈਟਰਾਂ ਤੇ, ਈਡੀ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੇਡ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਨਕੀਰਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੰਡੀ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹਿਤਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਇਓ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬੁੱਕ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਦੀ 31 ਪਾਇਓ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬੁੱਕ ਦਾ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਫੋਟੋ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਫੋਟੋ ਚਲੋ। ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੋਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਰਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਰਟ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ। मोदी का कहना सुप्रीम कोर्ट तो जाओगे ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਹੋਇਆ ਕੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਹੋਲਡ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ।